श्रीकृष्ण त्वत्पदोपासनमभयतमं बद्धमित्यार्थदृष्टेः मर्त्यस्यार्थस्य मन्ये व्यपसरति भयं येन सर्वात्मनैव यत्तावत् त्वत्प्रणीतानिह भजनविधीन् आस्थितो मोहमार्गे धावन्नप्यावृताक्षः स्खलति न कुहचित् देवदेवाखिलात्मन् भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि जात्यापीहश्वपाका स्वयि निहितमनः कर्मवागिन्द्रियार्थप्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनाः त्वत्पदाद्विप्रवर्यः। नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरि ओम। उपासकानां यदुपासनीयम् उपात्तवासं वटशाखिमूले तद्धाम दाक्षिण्यजुषा स्वमूर्त्यां जागर्तु चित्ते मम बोधरूपम् अद्राक्षम् अक्षीणदयानिधानम् आचार्यम् आद्यं वटमूलभागे मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महर्षिलोकस्य तमोनुदन्तम् विद्राविताशेषतमो गणेन मुद्राविशेषेण मुहुर्मुनीनाम् निरस्य मायां दयया विधत्ते देवो महान् तत्त्वमसीति बोधम् ममाद्यदेवो वटमूलवासी कृपाविशेषात्कृतसन्निधानः ओङ्काररूपाम् उपदिश्य विद्याम् आविद्यगध्वान्तमपाकरोतु वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्कपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापम् प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलाम् भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधा नदीम्
चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिकाञ्चञ्जत्सिकाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जतपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन् चेतः सद्मनियोगिनाम् विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासः भक्तानां कामवर्षद्युतरुकिसलयं नाथ ते पादमूलम् नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रतिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मी योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ശ്രീമന്നാരായണീയം സഹസ്രോത്തരമധികതരം എന്നാണ് ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1000-ലധികം ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മളതിൽ കുറച്ച് സ്പർശിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ദിവ്യഗ്രന്ഥത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഗുണാനുസന്ധാനം, അത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം. കുറച്ചു നേരം ഭഗവത് ധ്യാനം. ഇന്നലെയും മെനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് ഭാഗവത ധർമ്മം പല പല ശ്ലോകങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഭഗവത് അനുരക്തി, അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നാരായണീയം മുഴുവൻ. അവസാനിക്കുമ്പോഴും യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വദംഗേഷു അധിക സുമധുരം മുക്തിഭാജാം നിവാസഃ ഭക്താനാം കാമവർഷദ്യുതരുകിസലയം നാഥ തേ പാദമൂലം നിത്യം ചിത്തസ്ഥിതം മേ പവനപുരപതേ കൃഷ്ണ കാരുണ്യ സിന്ധു ഹൃത്വാ നിശേഷതാപാൻ പ്രതിശതു പരമാനന്ദ സന്തോഹലക്ഷ്മി. പരമാനന്ദ സന്തോഹലക്ഷ്മി എന്നാണ്. പരമാനന്ദത്തിനെ സന്തോഹനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ലക്ഷ്മി. ആ ശക്തി, ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഓർമ്മ ഒരു ചിത്രം അല്ലേ? കയ്യിലിങ്ങനെ
കാണിച്ച് അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ കാശ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കണ പോലെ. അതല്ല ലക്ഷ്മി. പരമാനന്ദ സന്തോഹ ലക്ഷ്മി. പരമാനന്ദത്തിനെ സന്തോഹനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മി. ധനരൂപത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മി ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ്. ശ്രുത്യൈ നമോസ്തു ശുഭകർമ്മ ഫലപ്രസൂത്യൈ രത്യൈ നമോസ്തു രമണീയ ഗുണാർണവായൈ എന്ന് ആചാര്യസ്വാമി പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ പേര് പറഞ്ഞത് ശ്രുത്യൈ നമോസ്തു. ശ്രുതിയാണ് ലക്ഷ്മി, ഉപനിഷത്താണ് ലക്ഷ്മി. ആ ഉപനിഷത്താവുന്ന ലക്ഷ്മി, ജ്ഞാനമാവുന്ന ലക്ഷ്മി. ഉപനിഷത്ത് സുന്ദരീ മണ്ഡലൈശ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ അങ്ങനെ പരിവ്രതനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ തന്നെ ആശ്രയസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ചരണം. യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വദംഗേഷു. ഭഗവാന്റെ അംഗം ശിരസ് മുതൽ കാല് വരയ്ക്കും. ഭാഗവതത്തിൽ പലവട്ടം അതിന്റെ വർണ്ണനയുണ്ട്, നാരായണീയത്തിലുമുണ്ട്. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേക്ഷണം സുനാസം സുബ്രുവം ചാരുകപോലം സുരസുന്ദരം തരുണം രമണീയാംഗം അരുണോഷ്ടേക്ഷണാധരം പ്രണതാശ്രയണം നൃണ്ണം ശരണം 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 കരുണം ശരണം കരുണാർണവം ശ്രീമത്സാംഗം ഘനശ്യാമം പീതകൗശേയവാസസം. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകളുണ്ട്. ചരണപര്യന്തം ശിരസ് മുതൽ പാദാദികേശം വർണ്ണനകൾ ധാരാളമുണ്ട്. ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നം അഭീഷ്ടദോഹം തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം ഭൃത്യാർത്തിഹം പ്രണതപാലഭവാബ്ധിപോതം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചരണത്തിന് ഭക്തന്മാർക്ക്, യോഗികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ചരണം. ചരണം വേദമും പറഞ്ഞു, മഹാബലിയും പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ ചരണം എന്റെ ശിരസിൽ വെച്ച് തരും. വേദം പറഞ്ഞു, ചരണം പവിത്രം വിതതം പുരാണം യേന പൂതസ്തരതി ദുഷ്കൃതാനി. പവിത്രമായ ആ ചരണം വിതതം എന്ന് വെച്ചാൽ സർവവ്യാപി എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ചരണം എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് തല പൊന്തിക്കാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ചരണമുള്ള സ്ഥലത്ത് തല പൊന്തിക്കരുത്. അപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചരണമാണെങ്കിൽ എവിടെ തല പൊന്തിക്കും? എവിടെ അഭിമാനം ഉണരും? രമണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അരുണാചലേശ്വരന്റെ അടുത്ത്, വെളി വളി തീ നീർ മൺ പല ഉയിരായി വിരിവുരു ഭൂതഭൗതികങ്ങൾ வெளி ஒளி உன்னை அன்று இன்று எண்ணின் வேறு யான் யாருளன் விமலா. வெளிவராய் உளத்தில் வேறற விளங்கும் வேறென வெளிவருவேன் ஆர். வெளிவராய் அவன் தலையில் விரிமலர் பதத்தினை வைத்தேன். പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ സ്വരൂപമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ, ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ഭഗവത് സ്വരൂപമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിട്ട് ഈ പൊന്തുന്നവൻ ആരാണെന്ന്, എല്ലാം ഭഗവത് സ്വരൂപമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അഹങ്കാരം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആരാപ്പോ വരണം? അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിന്റെ ചരണത്തിനെ അതിന്റെ മേലെ വെച്ച് അതിനെ അടക്കുക. വിരിമലർ പദത്തിനൈ വൈത്തേ. അതാണ് മഹാബലിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ത്രിവിക്രമനായിട്ട് വാമനമൂർത്തി മഹാബലിയുടെ ശിരസില് കാലുവെച്ചു.
അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ തുടങ്ങി മഹാബലി ചവിട്ടി താഴ്ത്തി. അപ്പോ മഹാബലി പറഞ്ഞു, കുരു ശീർഷ്ണിമേ നിജം, ഭഗവാനെ എന്റെ ശീർഷത്തില് അവിടുത്തെ ചരണം വയ്ക്കൂ, അത് പവിത്രമാവട്ടെ, ഈ അഭിമാനം അവിടെ നിന്ന് പോവട്ടെ, അഹങ്കാരം അവിടെ നിന്ന് പോവട്ടെ. അപ്പോ ആ ചരണം എന്താണ്? ചരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വദംഗേഷു അധിക സുമധുരം മുക്തിഭാജാം നിവാസഃ. മുക്തിക്ക് മുക്തന്മാർ, ജീവൻ മുക്തന്മാരുടെ നിവാസസ്ഥാനമാണ് അത്രയത്. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം എന്നർത്ഥം. ഇതൊന്നും ഒരു ചമത്കാരപൂർവമായ വ്യാഖ്യാനമല്ല കേട്ടോ, ഉപനിഷത്ത് പ്രസിദ്ധമായ വാക്കാണത്. ഉപനിഷത്ത് ചരണമെന്നും പാദമെന്നും രമണീയ ചരണാഹ എന്നൊരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് ശ്രുതിയില്. അവിടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, പാദം പദ്യത്തെ ചരണം ജ്ഞാനം ഇത്യർത്ഥ, ആത്മജ്ഞാനമാണത്. നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വടക്കനാഥനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഓട്ടോയിൽ പോവാം, കാറിൽ പോവാം. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയായി തന്നിരിക്കുന്ന വാഹനം എന്താ? കാല്, അല്ലേ? ഈ കാലുകൾ ഒരു വാഹനമാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു വാഹനം വേണം. അത് എത്ര ദൂരമുണ്ട്? ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏത് സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തണം? മഹാഭാരതത്തിലെ സനത്സുജാതീയം, അതിൽ സനത്സുജാതം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക യാത്ര എന്നാണ്. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാവൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ഒരുപാട് കാലം എടുത്തു, പക്ഷെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അവസാനിച്ചു. ഇദം തു ബ്രാഹ്മണം വൃത്തം പ്രാഹുഹു ഏകപദം സുഖം. ഒറ്റ പദമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. വൺ സ്റ്റെപ്പ് ജേർണി ഈസ് ഓവർ. രണ്ടാമത്തെ പദം വയ്ക്കാൻ, അതാണല്ലോ മഹാബലിക്ക് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാം കൊടുത്തു. അതായത് സന്യസിച്ചു കഴിയുമ്പോ ജ്ഞാനമുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് വാമനാവതാര ചരിത്രം. 2 സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു. മൂന്നാമത്തത് തന്നെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, പൂർണ്ണമായി. തന്നെയും കൂടെ ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ മഹാബലിയുടെ ആയിട്ട് തീർന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണിപ്പോ നഷ്ടായത്. തന്തത് ഉന്തനൈ കൊണ്ടത് എന്തനൈ ശങ്കരാ യാർ കൊലോ ചതുരർ. തിരുവാചകത്തിൽ മാണിക്യവാചകർ ചോദിച്ചു, ശിവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അങ്ങക്ക് ബിസിനസ് അറിയില്ല എന്നാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങേ എനിക്ക് തന്ന് എന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. എനിക്ക് കിട്ടിയത് പരമാനന്ദമാണ്, അങ്ങക്ക് എന്ത് കിട്ടിയോ ഇതെടുത്തിട്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണ്. അത് ഒരു ചമത്കാരമായിട്ട് പറയണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ചരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നാണ് പാരമാർത്ഥികമായ അർത്ഥം. 2, ജ്ഞാനത്തിന് ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ജ്ഞാനം എന്നുള്ള പേരുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടും. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാർത്ഥമായി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണ്. അത് സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥം. 2ാമത്തെ പടിയില് ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഉപയോഗമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ജ്ഞാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അഭയം സത്വസംശുദ്ധി അമാനിത്വം അദംബിത്വം അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, പിന്നെ അനഹങ്കാരയേവച ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം. ഗീത പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പറയൂ. അസക്തിരനഭിഷ്വംഗ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു
നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ച അനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതിർജനസംസദി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം. പിന്നെ ഏതത് ജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യഥതോന്യഥ. ഇത് ജ്ഞാനമാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ജ്ഞാനത്തിന് അനുകൂലമായ സാധനങ്ങളെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അമാനിത്വം, അദംബിത്വം എന്നൊക്കെ, അഭിമാനം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അഹിംസ, ക്ഷമ, ആർജവം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സാധനകളും ജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തി, ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടിരിക്കുന്ന ജപം, സ്വാധ്യായം, തപസ്, ക്ഷേത്രദർശനം, എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഇതൊക്കെയും ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ചരണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ചരണത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആണ് ഭക്തൻ. ഞാൻ ഭഗവത് ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മലയാളത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്നൊരു വാക്ക്. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശ്വാസം, ഭക്തിയാണത്. അപ്പോ എന്ത് വിശ്വസിക്കാൻ അതെന്ത് പേയോ വിശേഷം. വിശ്വാസമല്ല, ഭക്തി, ശ്രദ്ധാ ഭക്തി ധ്യാനയോഗ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചരണത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപാസന, ശ്രീകൃഷ്ണ ത്വത്പദോപാസനം അഭയതമം ബദ്ധമിത്യാർത്ഥദൃഷ്ടേഃ മർത്യസ്യാർത്ഥസ്യ മന്യേ വ്യപസരതി ഭയം യേന സർവാത്മനൈവ. യത്താവത് ത്വത്പ്രണീതാനിഹ ഭജനവിധീന് ആസ്ഥിതോ മോഹമാർഗേ ധാവന്നപി ആവൃതാക്ഷഃ സ്ഖലതി ന കുഹചിത് ദേവദേവ അഖിലാത്മൻ. 91-ാമത്തെ ദശകം, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഏ വൈ ഭഗവതാ പ്രോക്ത ഉപായാ ഹി ആത്മലബ്ധയേ അഞ്ജഃ പുംസാം അവിദുഷാം വിദ്ധി ഭാഗവതാൻ ഹിതാൻ. ഭാഗവതത്തിലെ 11ാം സ്കന്ധം നവയോഗി ഉപാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആരിയ്ക്കുന്നു, ധാവന്നപ്യാവൃതാക്ഷ, കണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ട്, കണ്ണു മൂടിക്കൊണ്ട് ഓടിയാലും അയാൾ ഒരു സ്ഥലത്തും വീഴില്ല, സ്കലിക്കില്ല, പതറിപ്പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭജനവിധീന ആസ്ഥിത. അതാണ് വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭജനം നിരന്തരം, നമ്മളുടെ ടൈം നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പൂവും വാളയംകൂടം പഴവും കെമിക്കൽ കൊണ്ടുള്ള കർപ്പൂരവും കൊടുത്താൽ പോരാ. ഭഗവാന് നമ്മളുടെ ടൈം കൊടുക്കണം. ഭഗവാൻ ചോദിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ടൈം തരൂ എനിക്ക്. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ എത്ര നേരം, എത്ര കാലം എന്നെ സ്മരിക്കും. തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു പേരുണ്ട്, സുലഭ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആളാത്രേ, ചെലവേ ഇല്ല. സുലഭ സുവൃത സിദ്ധ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ കിട്ടും. എങ്ങനെ സുലഭൻ? അതിന് വ്യാഖ്യാനമാണ് ഗീത. തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ, ഞാൻ അവന് വളരെ സുലഭമാണ്. ആർക്ക്? നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട, നിരന്തരം എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു സ്മരണ ഉള്ളിലിരിക്കട്ടെ, നിരന്തരം ഭഗവത് ആശ്രയം ഉള്ളിലിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട്
പ്രാരബ്ധ പേരി കൊട്ടിക്കൊള്ളാം, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊള്ളുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഉള്ളില് ഒരു സ്മരണം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു സ്മരണം ഉള്ളില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് സ്മരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഭാവുകനായിട്ട് തീരും. സ്കൂളില് ഒരു പാഠശാലയില് ന്യായശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ന്യായശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ണഭാവം വന്നിട്ട് ആ ഭാവസ്ഥിതിയിലിരുന്ന് കരയുകയും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഈ കഥയെടുത്തുകൊണ്ട് രമണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയണു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയ ലോകകാര്യം എങ്ങനെ നടക്കും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ലെന്ന്. അത്രയൊന്നും ഹോപ്പ് വേണ്ട, അത്രയൊന്നും ഹോപ്പ് വേണ്ട. എത്ര സാധിക്കോ അത്ര സാധിച്ചാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലത്. അപ്പൊ ഒന്നും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കൊന്നുമില്ല. ഭഗവത് പ്രാപ്തി വന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കൊന്നുമില്ല. അത്രയൊക്കെ വലിയ ഭക്തി വന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഇല്ലേ? അഭേദാനന്ദ സ്വാമി ഇങ്ങനെ ഭാവുകനായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. അതേ പൂർവാശ്രമത്തില് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ വീട്ടില് കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തോ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പച്ചക്കറി ഭാര്യ പറഞ്ഞു അയച്ചു, പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ആള് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാ വന്നു. എന്തേ കൃഷ്ണസ്മരണം വന്ന് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ നടക്കുകയോ മറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്ത് വൃന്ദാവനം വരെ പോയി. അപ്പോ ഭഗവത് സ്മരണം വന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയ ഭാഗ്യം. അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല, അത്രയ്ക്കൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ വിഷമമില്ലല്ലോ, അവർക്ക് സ്മരണം സഹജമാണ്. അപ്പോ അത്തരത്തില് കർമ്മത്തിന് അതീതമായ ഭഗവത് ഭക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണത്തിന്റെ ഒരു ആനന്ദത്തോടുകൂടെ ലോകത്തില് അവരവരുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം, ഒരു കാര്യം നിശ്ചയം, അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രശ്നമാണ്. കാരണം പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ കർമ്മത്തിൽ കുറെ കുഴപ്പമുണ്ട്. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, സമ്യക് ജ്ഞാനം, സമ്യക് ചര്യ, അതൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞു സമ്യക് ആജീവ. അതായത് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാത്ത ജോലിയായിരിക്കണം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ്, മിഥ്യാചാരന്മാരായിട്ട് തീരും. എങ്കിലും അപ്പൊ ഭഗവത് സ്മരണം സരളമായി സഹജമായി ഇതൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് എല്ലാ മതത്തിലും മഹാത്മാക്കള് ഭഗവൻ നാമസ്മരണം ഇങ്ങനെ പഴകി. ഹിന്ദുമതത്തില് വൈഷ്ണവര് കൃഷ്ണനാമം ഭഗവൻ നാമജപം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഭാഗവതം പറയുന്നവരൊക്കെ നാമജപം പറഞ്ഞു. ശൈവത്തില് തിരുനാവുക്കരശർ, ജ്ഞാനസംബന്ധർ എല്ലാരും പഞ്ചാക്ഷര ജപം, ശിവനാമ ജപം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഇവരൊക്കെ ഭഗവൻ നാമത്തിനെ പറഞ്ഞു. ഇസ്ലാമിലും ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഭഗവൻ നാമജപം. ബുദ്ധമതത്തിലെ നാമജപമില്ല, മന്ത്രജപം ഉണ്ട്. അവിടെ മണിപദ്മേഹും ഒരു ജപം ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ ജപം എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർക്കും സഹജമാണ്. ഒരു ചെറിയ സാധനം. നമ്മുടെ ഒരു നമ്പൂരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവായൂര്, പരമഭാഗവതൻ, പരമഭക്തൻ. നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ പ്രിയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. തിരുവണ്ണാമലയിൽ വന്ന് ഒരു 10-25 ദിവസം താമസിച്ചു.
അവസാനം ഒരു ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ അടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം ഒന്ന് ശ്രവണം ചെയ്യണം. കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയൊക്കെ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും വിചാരശക്തി ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. മൂന്ന് ദിവസം ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു, ആ കേട്ടതിന്റെ സാരമെടുത്തിട്ട് ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തിനെ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട്, ഇതല്ലേ സാരം, ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ സാരതമമായ വിഷയം. അത് പറയുമ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രകാശിച്ച് സന്തോഷിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ, എനിക്ക് തന്നെ ആശ്ചര്യം തോന്നി. അത് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോൾ പരമതൃപ്തിയായി. നമസ്കരിച്ചു. കാശിക്ക് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാശിക്ക് പോയി. പിന്നെ തിരിച്ച് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ. ഇങ്ങോട്ട് നല്ല രസികനായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും സത്സംഗത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നല്ല രസികനായിരുന്നു. ഗുരുവായൂരാണ്. പക്ഷെ ആരോ ഒരാൾ പാലക്കാട് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, തിരുമേനിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരുമോ ചോദിച്ചു. എന്തിനാ? എന്നെ ഫോൺ നമ്പർ കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ഉള്ളു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. എന്നെ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും പറ്റില്ല. നല്ല രസികനാണ്. അദ്ദേഹം എത്ര സിമ്പിളായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പറയാം. വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സിനിമ ആക്ടർ, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തല്ല, അവിടെ പ്രസാദം ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനൊന്നും ആരും വരില്ല. അപ്പൊ പ്രസാദം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പ്രസാദം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആ സിനിമ ആക്ടർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ഒരേ തിരക്ക് ചുറ്റും ഈ ആക്ടറിനെ, നടികനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോ തിരുവേനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതോ പ്രസിദ്ധമായ ആളാണെന്ന്. ആരാ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ മനുഷ്യന് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം തന്നെ അറിയാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പേരാണല്ലോ, എന്താ ജോലി, എന്താ കാര്യം, അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എന്നെ കാണാനായിട്ട് വടക്ക് നിന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിന്നല്ല, കോഴിക്കോട് വശത്ത് നിന്ന് വന്നു. പാലക്കാടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വരണ വഴിയിലേ ബസ്സിലേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ അടുത്തൊരു മുസ്ലിം, ഒരു മുല്ല ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവരുടെ ആ നോമ്പ് സമയമായതുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ഈ സമയമാണല്ലോ, ഒരു മാലയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ അവരുടെ മന്ത്രം അല്ലാഹു നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, അയ്യോ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, ഞാനൊരു നാമവും ജപിക്കണില്ല, ഒന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം എത്ര ഭക്തിയോടുകൂടെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറക്കെ ബസ്സിലിരുന്നിട്ട് നാരായണ 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 എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പറയാം, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മുല്ല നാരായണ നാരായണ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. ഉറക്കം പറയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ നാമജപം എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലും ഉണ്ട്. എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലും ഈ നാമജപത്തിനൊരു മാധുര്യമുണ്ട്. പഠന്തോ നാമാനി പ്രമദപര സിന്ധൗ നിപതിതാഃ സ്മരന്തോ രൂപം തേ വരദ കഥയന്തോ ഗുണകഥാഃ ചരന്തോ യേ ഭക്താഃ ത്വയി ഖലു രമന്തെ പരം അമൂന് അഹം ധന്യാൻ മന്യേ സമധിഗത സർവാഭിലഷിതാൻ.
സമധിഗത സർവാഭിലഷിതാൻ. ഇനി മേലാൽ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനില്ല, ഒന്നും നേടിയെടുക്കാനില്ല, എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, തൃപ്തിയായി. പരമതൃപ്തി എപ്പോ വരും? ഭഗവത് ധ്യാനം ചെയ്തു, ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ തന്നെ വസിച്ചു, ആ ഭാഗവത ധർമ്മത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പരമതൃപ്തി വരും. എങ്ങനെയാ ജീവിതം? പഠന്തഃ നാമാനി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഇവിടെ പഠന്തഃ എന്ന് വെച്ചാൽ ജപന്തഃ തന്നെ. ഭഗവൻ നാമ ജപത്തോടുകൂടെ നിത്യനിരന്തര നാമ ജപ സാധന അഥവാ മന്ത്രജപ സാധന തന്നെ ദൈനംദിന നിഷ്ഠ. അങ്ങനെ നിഷ്ഠ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രമദഭര സിന്ധൗ നിപതിതാഃ. പ്രമദഭര സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദ സമുദ്രത്തില് മുഴുകിക്കഴിയുകയാണെന്നാണ്. ഭഗവൻ നാമ ജപം ചെയ്ത് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനയാണത് അല്ലേ? പഠിക്കുക, അപ്പോൾ ഗീത പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. നമുക്കറിയുന്ന ഒരു വീട്ടില് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീ എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ അവര് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെയായിരുന്നു. മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ജന്മം, പൂർവജന്മ എന്തോ സുഹൃതം, ആ ജന്മത്തിൽ ഒറ്റ ജോലിയേ ഉള്ളൂ, നാമം ജപിക്കാം, ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതിന്റെ അടുത്ത വീട്ടില് ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരും, വന്നിട്ട് പറയും, എന്നെ ജപിക്കാനേ സമ്മതിക്കണില്ല, അവര് TV ഇടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇരുന്ന് ജപിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയും. ആ ബ്രഹ്മചാരി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജപിച്ചോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം ജപം ചെയ്യും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനയാണ് പഠന്തോ നാമാനി, ഭഗവൻ നാമം. ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് ബ്ലിസ് ആണ്. പഠന്തോ നാമാനി പ്രമദഭര സിന്ധൗ നിപതിതാഃ. ആനന്ദ സമുദ്രത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അതോടുകൂടെ സ്മരന്തോ രൂപം തേ, നാമജപത്തോടുകൂടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തിനെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ വരദ കഥയന്തഃ ഗുണകഥാഃ, ഭഗവത് കഥകളും അധ്യാത്മസാധനാ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ പറയുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണവും കഥയും ഒക്കെ കഥയന്തോ ഗുണകഥാഃ, ഭഗവാന്റെ ഗുണവും കഥകളും ഒക്കെ പറയുകയാണ്. ചരന്തോ യേ ഭക്താഹ, അങ്ങനെ ജീവിതം ചര്യ നടത്തുകയാണ്. ഭഗവത് ഗുണങ്ങള് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം, വാണി ഗുണാനുകഥനെ, ശ്രവണവും കഥായാം എന്നൊക്കെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത്? വാക്കിനൊരു ജോലി, ഭഗവത് ഗുണകഥനം, അധ്യാത്മമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്തോത്ര പാരായണം. ഇതാണ് ചില മഹാപുരുഷന്മാർ അങ്ങനെ നിഷ്ഠ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവരെ കാണാൻ പോയ നാരായണീയത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് വായിക്കും, വേറെ ഒന്നും പറയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിക്കും.
അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സന്ദർഭം ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലരെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ലളിത സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗീത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങുമല്ലോ. നമ്മൾ ഇറാൻ എന്തായി എന്ന് തുടങ്ങും അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തുടങ്ങും. അപ്പോ അതിനൊന്നും സമ്മതിക്കാതെ നിരന്തരം രമന്തേ പരമമൂന്, ഭഗവാനിൽ രമിക്കുന്നു. അഹം ധന്യാൻ മന്യേ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ ധന്യതമന്മാരായിട്ട് കരുതുന്നു. സമധിഗത സർവാഭിലഷിതാൻ, എല്ലാം നേടേണ്ടതൊക്കെ നേടിയവരാണ് അവര്. എന്നിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥന ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഗതക്ലിഷ്ടം കഷ്ടം തവ ചരണ സേവാരസഭരേപി അനാസക്തം ചിത്തം ഭവതി ബത വിഷ്ണോ കുരുദയാം ഭവത്പാദാംഭോജസ്മരണരസികോ നാമനിവഹാൻ അഹം ഗായം ഗായം കുഹജന വിവത്സ്യാമി വിജനേ. ഗതക്ലിഷ്ടം കഷ്ടം ചിത്തം, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുറെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാലോ, എന്തെങ്കിലും രോഗം കൊണ്ടുള്ള വിഷമം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രാരബ്ധം കൊണ്ടുള്ള വിഷമം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വന്ന് മനസ്സ് ആ വേദനകളും മറ്റുമൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സ് നിൽക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ പ്രാരബ്ധാണ്. ആ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ആ ദുഃഖത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നാമജപം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ശ്ലോകം എടുത്ത് പറയാം. ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഗതക്ലിഷ്ടം കഷ്ടം തവ ചരണ സേവാരസഭരേപി അനാസക്തം ചിത്തം. ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ ചരണസേവാരസത്തിലും അനാസക്തമായിട്ടുണ്ട്. ലൗകിക വിഷയത്തിൽ അനാസക്തി ഉപദേശിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അനാസക്തരാണ്. ഒരു ജപം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ആരാധന ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, സദ്ഗ്രന്ഥ പാരായണം സാധിക്കുന്നില്ല. ഗതക്ലിഷ്ടം കഷ്ടം, കഷ്ടം ആരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഗതി കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട്, എന്റെ തന്നെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ സിമ്പത്തി കാണിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗതിയുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ധ്യാനമില്ല, ഇതാണ് വിരഹം എന്ന് പറയുന്നത്. വിരഹം ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭഗവൻ നാമജപം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ചെറിയ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നുപോയാൽ, എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിട്ടാൽ മത്സ്യം വിഷമിക്കുന്ന പോലെ വിഷമിക്കും. ഹരിഹി ഝഷാണാമിവ തോയമീപ്സിതം എന്ന് ഭാഗവതം. ഭക്തന് മത്സ്യത്തിന് ജലം പോലെയാണ് ഹരി. അപ്പൊ ആ സ്മരണം വിട്ട് പുറത്തു കിടന്നാൽ തദർപ്പിത അഖില ആചാരത തദ്വിസ്മരണേ പരമവ്യാകുലത. എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അർപ്പിതം, ചിത്തം അവിടെ അർപ്പിതമാണ്, സ്മരണ അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ക്ഷണനേരം മറന്നുപോയാൽ പരമവ്യാകുലത, മനസ്സ് കിടന്ന് പിടയ്ക്കുകയാണ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ജീവൻ അധ്യാത്മമാർഗത്തിൽ മുന്നേറും. ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികെട്ട സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കണമല്ലോ തോന്നണം. ഗതക്ലിഷ്ടം കഷ്ടം തവ ചരണ സേവാരസഭരേപി അനാസക്തം ചിത്തം ഭവതി അത വിഷ്ണോ കുരുദയാം
വിഷ്ണോ കുരു ദയാം, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്തിരി ദയ കാണിക്കുമോ എന്നാണ്, കരുണ കാണിക്കും. ഭവത്പാദാംഭോജസ്മരണ രസിക, ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ ചരണ കമലത്തിനെ സ്മരിച്ച് കൊണ്ട് നാമനിവഹാന് അഹം ഗായം ഗായം, ഭഗവൻ നാമത്തിനെ പാടി 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 എന്ന് വെച്ചാൽ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഭഗവതാരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത്, മനുഷ്യരേ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, വിവത്സ്യാമി വിജനെ, ഒരാളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഏകാന്ത സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഞാൻ ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം, ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭഗവൻ നാമ ജപത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചോളൂ, അയാൾക്ക് സാധന എന്താന്ന് പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്ന് വെച്ചാൽ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും, ചിലപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിൽ തീരും, ചിലപ്പോൾ 50-60 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ തീരാത്തത്, ഇതിനെ വട്ടം കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കവലച്ചാടുക എന്നാ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തായാലും അത് തീർന്നു പോകും. ജപം തീരില്ല, അതിന് ഒരാരംഭമില്ല, ഒരു അവസാനമില്ല. വളരെ സുലഭം സരളമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിഖ് മതത്തിന്റെ സർദാർജികളുടെ ഗുരുഗ്രന്ഥ സാഹിബ് 3 വോള്യം പുസ്തകം ഇപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഒരു ഭക്തൻ. അത് മുഴുവൻ ജപമാണ്. എല്ലാം ആരൊക്കെ ജപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അതിന്റെ മഹിമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ ഒരു സാധനയാണത്. അത് ക്രമേണ ജ്ഞാനത്തിന് വഴിയാവും. ശബ്ദബ്രഹ്മം, ശബ്ദ എന്നാണ് അവർ പറയാ അതിന് ശബ്ദമാണത്. ആ ശബ്ദം ഇപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് തന്നെ സന്യാസിക്ക് സന്യാസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം പിന്നെ അയാള്, ഇന്ന് സന്യാസികൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശാസ്ത്രം പറയണ അയാള് ബാഹ്യമായ പൂജാ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അയാൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല. ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പ്രണവാനുഷ്ഠാനമാണ്. ഏതദാലംബനം ശ്രേഷ്ഠം, ഏതദാലംബനം പരം, ഏതദാലംബനം ജ്ഞാത്വാ യോ യതിച്ഛസി തസ്യ തത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായമായിട്ട് സന്യാസ മാർഗത്തിൽ വന്നവർക്ക് ജപമാണ് അവിടെയും. ഒരു ദിവസം ജീവൻ മുക്തൻ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്റെ കാര്യം വിടും, അല്ലാത്ത ആളുകളുടെ കാര്യത്തില് വിവിധിഷ സന്യാസികൾക്ക് 12,000 പ്രണവജപമാണ് ദൈനംദിന നിഷ്ഠ. അതിൽ കൂടുതൽ അതേവരെ 12,000 പ്രണവം. അപ്പൊ അവിടെയും ജപമാണ്. അതാണ് ആശ്രയം. കാരണം സമയം എന്ത് ചെയ്യും, ഇതാണ് നിഷ്ഠ. തജ്ജപഃ തദർത്ഥഭാവനം. അത് ജപം ചെയ്യണം, അതിന്റെ പൊരുള് അനുസന്ധാനം ചെയ്യണം, മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്ത് വിചാരം ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ശ്രൗതമായ യതിധർമ്മം. അല്ലെങ്കിൽ നാമജപം, ഭക്തന്മാർക്ക് നാമജപം, ഭഗവൻ നാമജപം, അതും ക്രമേണ ആ ജപം മന്ത്രം ശബ്ദരൂപമായി അനുഭൂതി രൂപമായി ഉള്ളില് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ശബ്ദം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ മറഞ്ഞ് അത് അനുഭൂതി മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും. ശുദ്ധ ചൈതന്യമായി ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചിദ്രസം മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും. അത് ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കും. അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, കുരുദയാം, ഭഗവാനെ എനിക്ക് കരുണ ചെയ്യും. കൃപാ തേജാതാ ചേത് കിമിവഹ നഹി ലഭ്യം തനുഭൃതാം മദീയ ക്ലേശൗഘപ്രശമന ദശാ നാമ കിയതി നകേകേ ലോകേസ്മിൻ അനിശമയി ശോകാഭിരഹിതാം ഭവദ്ഭക്താഃ മുക്താഃ സുഖഗതിം അസക്താഃ വിദധതേ തേ കൃപാ ജാതാ ചേത്. ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ കൃപ ഉണ്ടായാൽ തനുഭൃതാം കിം ഇവ നഹി ലഭ്യം, ശരീര
ജീവന് എന്താണ് കിട്ടാൻ സാധിക്കാത്തത്? എന്ത് സാധിക്കും? മദീയ ക്ലേശൗഘ പ്രശമന ദശ. ഒന്നിനു പുറകെ ക്ലേശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. ഇതൊക്കെ എവിടെ തീരും? അസ്മിൻ ലോകി. അപ്പോ പറയാണ്, ആട്ടെ, ഈ ലോകത്തില് ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും വരുമല്ലോ. കേ ഭവദ്ഭക്താഹ അനിശം ശോകാഭിരഹിതാഹ മുക്താഹ അസക്താഹ സുഖഗതിം ന വിദധതേ. സാധാരണ ഉള്ള ദുഃഖം, പ്രാരബ്ധ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഭഗവത് ഭക്തി കൊണ്ട്, ആ ദുഃഖം കൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെടാതെ മുക്തന്മാരായി ഭവത് ഭക്താഹ അവര് തീരുമാനിക്കണം. ഈ ദുഃഖമൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ലെസനാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് ആനന്ദം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ്, ആത്മാവിലാണ് ആനന്ദം എന്നറിഞ്ഞ് അവർ സുഖമായി സഞ്ചരിക്കണമെന്നാണ്. മുനിപ്രൗഢാരൂഢ ജഗതി ഖലു ഗൂഢാത്മഗതയഃ ഭവത്പാദാംഭോജസ്മരണ വിരുജോ നാരദമുഖാഃ ചരന്തീശ സ്വൈരം സതത പരിനിർഭാത പരചിത് സദാനന്ദാദ്വൈത പ്രസര പരിമഗ്നാഃ കിം അപരം. ഗൂഢാത്മഗതയഃ, ജീവൻ മുക്തന്മാർക്ക് ഗൂഢാത്മഗതികൾ എന്ന് പേര്. എന്നുവെച്ചാൽ ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജലത്തിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് ജ്ഞാനികളുടെ എന്നാണ്. ശകുനീനാമിവ ആകാശേ ജലേ വാരിചരസ്യ. അതുപോലെ ഗൂഢാത്മവഴി, ഗൂഢമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരായ, ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ വഴിയിൽ, അനുഭൂതിയുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരായ ആരൂഢയോഗികൾ. ആരൂഢന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി കയറിക്കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ എന്നാണ്. മുകളിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞവര്. മുനി പ്രൗഢാരൂഢാഃ ജഗതി ഖലു ഗൂഢാത്മഗതയഃ ഭവത്പാദാംഭോജ സ്മരണ വിരുജാഃ. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിനെ സ്മരണം ചെയ്ത് വിരുജ എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗമില്ലാത്തവരെന്നാണ്. രോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാഗദ്വേഷമാണ് രോഗം. മുഖ്യമായ രോഗം രാഗദ്വേഷമാണ്. വിരുജ എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗമില്ലാത്തവർ. രുക് എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗം. വിരുജ രോഗമില്ലാത്തവർ. ഈ രോഗമൊക്കെ അധിക രോഗം വരേണ്ടത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ്. ചിന്തയാണ് മുഖ്യമായ രോഗം. ചിന്തായാശ്ച ബിന്ദുമാത്രം വിശേഷം. ചിതയ്ക്കും ചിന്തയ്ക്കും വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിന്ദുവേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ചിതാ ദഹതി മൃതം ദേഹം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശരീരത്തിനെ ചിത, ശവത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കും. ചിന്താ ദഹതി ജീവിതം. ചിന്ത ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലേ? എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. വേണോ വേണ്ടയോ? കുട്ടികളുടെ ഭഗവാന് ഈ കുട്ടികളുടെ ഗതിയൊക്കെ എന്താവും? അവര് കല്യാണം കഴിയണം. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? ജനിക്കാൻ പോണേ. അപ്പൊ തൊട്ട് തുടങ്ങി ചിന്താകുലം എന്ന് പറഞ്ഞു അരുണഗിരിനാഥ്. വീട്, കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിന്താകുലം, അതൊരു വ്യാധിയാണെന്നാണ്. ചിന്താകുലം. അങ്ങനെ ചിന്തകളാണ്. ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. രമണ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ടു തിങ്ക് ഈസ് നോട്ട് യുവർ റിയൽ നേച്ചർ. ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. ലോകവിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ്. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യൂ. അതിനെന്തിനാ എടുത്തെടുത്ത് ചിന്തിക്കണത്? അവര് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൂ, ഭാര്യയെ നോക്കൂ, ഫാമിലിയെ നോക്കൂ, ഭർത്താവിന് വേണ്ടതൊക്കെ പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാതിരുന്നൂടെ? പറ്റില്ലല്ലോ. ചിന്ത വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ചിന്തയ്ക്ക് വേറൊരു വഴി കഴിയുന്നതും വെച്ചു കൊടുക്കുക, സത്സംഗത്തിലിരിക്കുക, മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായം വേണം നമുക്ക്. നമ്മൾ സ്വയമേവ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം
ഈ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് പോലെയാണിത്. അവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിന്ത വരും. അത്രയും നമുക്ക് ബലമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചിന്തയെ തിരിച്ചുവിടണം കഴിയുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ആ ചിന്തിച്ച ശരി, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കൂടുതലും ഭഗവത് അഭിമുഖമായിട്ട് ചിന്തയെ തിരിച്ചുവിടണം. അങ്ങനെ ചിന്തയെ തിരിച്ചുവിട്ട് സ്മരണ വിരുച, അങ്ങനെ സ്മരണം ചെയ്ത് ഉള്ളിലുള്ള ഈ മുഖ്യമായ രോഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രോഗത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ്. ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഭ്രാന്തിനാട്യം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ രോഗം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം. മാനസിക രോഗത്തിന് ഒരു മരുന്നാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപം. ഈ കഥകളൊക്കെ എന്തിനാ അറിയോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഭഗവത് കഥകള്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കഥകള് ഒന്ന് മറക്കാനാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ കഥകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമ്മളെ മറക്കണം. അതിന് എന്തൊക്കെ വഴിയുണ്ടോ നല്ലതാണ്. അപ്പോ മുനിപ്രൗഢാരൂഢാഃ ജഗതി ഖലു ഗൂഢാത്മഗതയഃ ഭവത്പാദാംഭോജ സ്മരണ വിരുജഃ. ഭഗവാന്റെ ചരണത്തിനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത് കഥകള്, ഉപാസന, സത്സംഗം, മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങള്, ഇതൊക്കെ തന്നെ പാദാംഭോജമാണ്. അതൊക്കെ ചരണമാണ്. ചരണശബ്ദത്തിന് അർത്ഥമാണ് ഭവത് പാദാംഭോജ സ്മരണ. അങ്ങനെ ചിത്തവൃത്തികളെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് രോഗമില്ലാതിരിക്കണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഒരു അലൗകിക വിഷയ സ്മരണത്തിരുന്ന് ശരീരരോഗമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ശരീരത്തിനും പല രോഗങ്ങളും വരാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ടെൻഷനാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ രോഗമാണ്. ഒരു നരന്ത് 5-6 വയസ്സായി, സ്വാമി വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ തോന്നി, ഞാൻ ഓടിച്ചു വിട്ടു, പോടാത്ത ആരോ പറയണത് കേട്ടു പറയാണ്. ഈ കുട്ടികൾ വരയ്ക്കും ഈ സാധനങ്ങൾ കയറി ഉള്ളില് ടെൻഷനാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, സ്കൂളിലൊക്കെ തന്നെ അതിന് സൈക്കാട്രിസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വലുതാക്കി. ഈ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നുണയും പറയും. അയാൾ ഈ കുട്ടികളെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. അയാൾക്ക് അത്രയും സൈക്കാട്രി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ മനസ്സ് ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. യോഗവാസിഷ്ടത്തിൽ രാമൻ പറയണു ചിത്ത ചികിത്സ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വസിഷ്ഠനോട് പറയണു ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ചിത്ത ചികിത്സ ചെയ്യണം എന്നാണ്. തലയ്ക്ക് സൂക്കേട് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഭ്രാന്തും സമ്മതിക്കില്ല. അയാള് തന്നെ സമ്മതിച്ച പകുതി കാര്യം കഴിഞ്ഞു. സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ സമ്മതിക്കണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് നമ്മളൊന്നും സമ്മതിക്കണില്ലല്ലോ. അതുപോലെ സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മരുന്ന് എവിടെ കിട്ടുമോ അത് കഴിക്കും. ഇന്നലെ ചോദിച്ചില്ലേ ഭേഷജം? എനിക്ക് ആരാ ചോദിച്ച്? ഇന്നലെ യോഗവാസിഷ്ടത്തില്, നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, യോഗവാസിഷ്ടത്തില് ഭേഷജം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വസിഷ്ഠൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഗതം ഗതം സർവം ഉപേക്ഷണീയം. വസിഷ്ഠൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഈ ചഞ്ചലം, വാനരചഞ്ചലം ചിത്തം എന്നാണ്. ചിത്തം വാനരചഞ്ചലം എന്നാണ്. വാനരചഞ്ചലമായ ചിത്തം കൊണ്ട് ഞാനിതാ വിഷമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദേഹിമേ ഭേഷജം, എനിക്ക് ഭേഷജം, അതിനൊരു മരുന്ന് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ, അങ്ങനെ മഹാമുനികൾ, എന്തു ശ്ലോക അതറിയോ? മുനി പ്രൗഢാരൂഢാഃ ജഗതി ഖലു ഗൂഢാത്മഗതയഃ ഭവത്പാദാംഭോജ സ്മരണ വിരുജഃ. നിരന്തരം ആത്മധ്യാനം ചെയ്ത് വിരുജഃ, രോഗമില്ല.
എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരമേ ഇല്ല. അവര് ശരീരാഭിമാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ബാധ അവർക്കില്ല. സ്മരണവിരുജോ നാരദമുഖാഹ, നാരദൻ മുതലായിട്ടുള്ളവര്. ചരന്തീശ സ്വൈരം നാരദമുഖാഹ മുനിപ്രൗഢാഹ ജഗതി രൂഢാഹ കലു. അങ്ങനെ ഒരർത്ഥം. ജഗത്തിൽ അവർ പ്രസിദ്ധരാണല്ലോ. മറ്റൊരർത്ഥം രൂഢാഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൂഢയോഗിന എന്നർത്ഥം. ആരോഹണം ചെയ്തവര്, ആരുരുക്ഷുക്കളല്ല അവര്, ആരൂഢാഹ. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികളായ നാരദാദികള് തേ സതത പരിനിർബാധ പരചിത് സദാനന്ദാദ്വൈര പ്രസര പരിമഗ്ന. ഇതൊക്കെ ഭട്ടതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ. സതത പരിനിർബാധ, എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിർബാധം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ പരചിത്, ആ ചൈതന്യസ്വരൂപം, ചിത്ത്, ചിത് സ്വരൂപമായ സദാ ആനന്ദ അദ്വൈത, ആനന്ദസ്വരൂപമായ അദ്വൈതമായ പ്രസരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു വിളക്ക് വെച്ച വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ പടരുന്ന പോലെ പടർന്നു നിൽക്കുന്ന പരിമഗ്നാഹ, അവരുടെ ജ്ഞാനം, അവരുടെ അനുഭൂതി ഉണ്ടല്ലോ, അവർ പോകുന്നിടത്ത് സ്വയമേവ പ്രചരിക്കും. അതാണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് മാത്രം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോവാം. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്തും പോവും, ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്തും പോവും. ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പറയും. രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് പോവാന്ന് അറിയാം. എല്ലായിടത്തും റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാരദന് ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധിയുണ്ട്. നാരദനെ കണ്ട് ആർക്കും ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. നാരദനെ കണ്ട് ആർക്കും കോപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദ്വേഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തര ആനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് എങ്ങനെ കോപിക്കും, എങ്ങനെ ദ്വേഷിക്കും, എങ്ങനെ വെറുക്കും? അപ്പോ സദാ ആനന്ദ അദ്വൈത പരനിർഭാത പരചിത് സദാനന്ദാദ്വൈത പ്രസര പരിമഗ്നാഹ, ആനന്ദത്തിൽ മഗ്നരാണ് അവരെന്നാണ്. ആനന്ദ പരിമഗ്നന്മാരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്തർബഹിശ്ച ലോകാന് ത്രീന് പരിയേമി അസ്കന്ദിത വ്രത അനുഗ്രഹാതു മഹാവിഷ്ണു അവിഘാതഗതി ക്വചിത്. നാരദൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോവാം എന്നാണ്. അനുഗ്രഹാൻ മഹാവിഷ്ണു, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ, ഏത് ലോകത്തിലും, ഉള്ളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാം, വെളിയിലുള്ള ലോകത്തിലും സഞ്ചരിക്കാം. ലോകം എന്നൊക്കെ പറയണത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു. മനസ്സാണ് യാത്രയുടെ മണ്ഡലം. ഈ ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ്. സ്വപ്നമണ്ഡലം, സ്വാപ്നിക മണ്ഡലം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും സ്പേസാണ്. അവിടെയാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ നവയോഗികൾ ജീവൻ മുക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവര് മുക്തന്മാരായി നിസ്സംഗന്മാരായിട്ട് എല്ലാ ലോകത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. മുക്താഹ ചരന്തി മുനി ചാരണ ഭൂതനാഥ വിദ്യാധര ദ്വിജ ഗവാം ഭുവനാനി കാമം. ഇഷ്ടം പോലെ സഞ്ചരിക്കാത്രേ. ഏതൊക്കെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തന്മാരായി നിസ്സംഗന്മാരായി ഒന്നും പറ്റിക്കൂടാതെ മുനികളുടെ ലോകത്തില്, സിദ്ധചാരണന്മാരുടെ ലോകത്തില്, വിദ്യാധരന്മാരുടെ ലോകത്തില്, ഗന്ധർവന്മാരുടെ ലോകത്തില്, മനുഷ്യരുടെ ലോകത്തില്, മൃഗങ്ങളുടെ ലോകത്തില്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ആ ഭുവനങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എല്ലാ സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു, ആനന്ദാദ്വൈത പ്രസരം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു, ഗുരുവായൂരപ്പ എനിക്ക് ആ ഭക്തി തരൂ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിന് മറന്നു പോവാതിരിക്കട്ടെ.
ഭവദ്ഭക്തിസ്താവത് പ്രമുഖമധുരാ ത്വദ്ഗുണരസാത് കിമപ്യാരൂഢാ ചേദഖില പരിതാപപ്രശമനീ പുനഃശാന്തേ സ്വാന്തേ വിമലപരിബോധോദയമിളൻ മഹാനന്ദാദ്വൈതം ദിശതി കിമതഃ പ്രാർത്ഥ്യം അപരം. ധാരാളം പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വേണ്ടി നാരായണീയത്തിൽ ഭട്ടതിരിയുടെ ഉണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം, 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതെടുക്കാം. നല്ല രസമായ ചോദ്യം. എങ്ങനെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? റെഗുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിഷയങ്ങൾ പരിണാമത്തിൽ ദുഃഖം തരും എന്ന് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് വിട്ടുപോകുന്നില്ല. പഞ്ചസാര പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും നല്ലതല്ല എന്നും ചത്തുപോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞാലും എന്റെ അമ്മാവും പറയുന്നു ചത്തുപോയാലും വേണ്ടില്ല ചക്കര പായസം കുടിച്ചിട്ട് ചാവാറാണ്. പഞ്ചസാരയുടെ രുചി ചാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിനേക്കാളും മേലെ ഇരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെ ഇതിനെ മറികടക്കുന്നത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. ഇതാണ് ഭട്ടതിരി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വിഷയസുഖങ്ങളിലൂടെ അതെ വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ഭവദ്ഭക്തി വിഷയസുഖങ്ങളെക്കാളും പ്രബലമായിട്ട് തീരുമ്പോ ആ ഭക്തി അത് വളരെ പ്രബലമായിട്ട് തീരുമ്പോ അതിന്റെ ആനന്ദം ഇതിനേക്കാളും മേലെ ആവുമ്പോ അത് തനിയെ വിട്ടുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ഷുഗർ വരും അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ രസം ഇയാൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം. അതിന്റെ ഒരു രുചി ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര തിന്നിട്ട് ചത്തുപോയാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് പറയണത്. അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം അത്ര പ്രബലാവണം. ഇതിന്റെ ദോഷം ഇത് എത്ര ചിലപ്പോൾ ആ രോഗമൊക്കെ അധികമാകുമ്പോൾ തനിയെ നിർത്തിപ്പോവും ആളുകൾ കണ്ട വേണ്ട. കാരണം ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നല്ല പ്രബലമായി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ അതിന്ന് വിട്ടുപോകും. അപ്പോ വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി വിട്ടുപോകുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി ഇവനെ അതിനേക്കാളും പ്രബലമായി ആക്രമിച്ചാൽ ഈ വിഷയം വിട്ടുപോകും. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, വിഷയസുഖങ്ങള് നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അതിന്റെ വശത്ത് പെട്ടാ അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. വിഷയാഹ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ. അത് അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നവന് അത് ഉപദ്രവിക്കാതെ മാറി നിൽക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇവന് വിട്ടുപോകില്ല. അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതെപ്പോ പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ പരം ദൃഷ്ടുവാ നിവർത്തതെ. സമാധി രസാനുഭവം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ അത് പോകും. പരമാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ അത് പോകും. പരമാർത്ഥമായ സത്യം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ബലം ഇവനിൽ കുറഞ്ഞു വരും. ഇതാണ്. വേറെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അത് ഇപ്പൊ വേണ്ട, അത് വൈകുന്നേരം നോക്കാം. നല്ല ചോദ്യമാണ്. പ്രാണായാമത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമോ? അത് കുറച്ച് വിസ്താരമായിട്ട് പറയേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ 11:20 കഴിഞ്ഞു സമയം. അതുകൊണ്ട് നേരം കൂടുതലാവും. അത് പിന്നീട് നോക്കാം. വൈകുന്നേരത്തെ യോഗവാസിഷ്ടത്തില് നോക്കാം. ഇപ്പോ ഈ നാരായണീയം നമ്മള് ഇങ്ങനെ കണ്ടുവന്നു.
ഇതില് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് പല ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന്റെ സാരതമമായ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാന്റെ ചരണത്തില് ഭക്തി വേണം. ചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. അതിലേറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവൻ നാമ ജപം, ആഹാരശുദ്ധി, ജപം, നിത്യനിഷ്ഠ, സദ്ഗ്രന്ഥ പാരായണം, സ്വാധ്യായം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രി നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ട്. ആ സാമഗ്രി ആവുന്നത്ര സമ്പാദിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തോളണം, ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തെടുത്തോളണം. അതാണ് ലൈഫിലുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച്, ഒരു എക്സ്റ്റസി. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ടൈമുണ്ട്. വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാധുര്യം വരേണ്ടത്. ചെറുപ്പത്തില് സ്കൂളിൽ പോകണം, പഠിക്കണം, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഉപദ്രവം. കുറച്ച് വലുതായാൽ ജോലിക്ക് പോകണം, അത് അതിനേക്കാളും. കുടുംബം നോക്കണം, വലിയ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുമില്ല. വയസ്സാവുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനന്ദ മരണമുള്ളിൽ. ഇനിയിപ്പോ ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ ഭഗവത് സ്മരണം, നല്ല സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ജപം ചെയ്ത് ധ്യാനം ചെയ്ത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും നേടിയെടുക്കാനില്ല, ലോകത്തിൽ ഒന്നും ആയിത്തീരാനില്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ പഴയ ആളുകൾ പറയും പോവേണ്ട വഴിക്കുള്ളത് നോക്കണമെന്ന് പറയും. പോയോ ഒരു 50-60 വയസ്സിന് ശേഷം ഇനിയും തീരുമാനിക്കാമല്ലോ. ഇനി ഒരു 30 വർഷം ജീവിച്ചാൽ 40 വർഷം ജീവിക്കാം. ശതം ജീവേമ എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പോ 100 വർഷം ഇരിക്കുമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളൂ. അത്രയും വർഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ബാല്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വർഷങ്ങൾ കിട്ടില്ല, യൗവനത്തിൽ ഇത്ര വർഷങ്ങൾ കിട്ടില്ല, വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ ഇത്ര വർഷങ്ങൾ. ബാല്യത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോകണം, പരീക്ഷ എഴുതണം, ഹോംവർക്ക് എഴുതണം. എല്ലാരും കുട്ടികളെ ചീത്ത പറയും, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? രാമൻ പറയണ യോഗവാസിഷ്ടത്തില് ബാല്യം സുഖമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല, എല്ലാരും ചീത്ത പറയും. കാരണം അവർക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കടാ പഠിക്കട. ഇയാള് 10ാം ക്ലാസ് 10 വർഷം ഇരുന്ന ആളാണ്. പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നടന്നോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. എല്ലാരും കാണുന്നവരൊക്കെ ചീത്ത പറയും. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ അഗ്രഹാരത്തിൽ വളർന്നതന്നെ. ഈ അഗ്രഹാരത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരും സ്വന്തക്കാരെ പോലെയാണ്. എല്ലാരും ചീത്ത പറയും. വഴി കൂടെ നടന്ന കാണുന്നവരൊക്കെ ചീത്ത പറയും. കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറയും. എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർക്കും ഭാവം എല്ലാരും പേടിയാണ്. സ്കൂളിൽ പോയാൽ ടീച്ചറെ പേടിക്കണം, വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാരെ പേടിക്കണം, ഏട്ടനാ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഏട്ടനാണ്. ഇപ്പൊ ഭട്ടതിരി പോലും പറയണു എന്റെ ഏട്ടനെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന്. ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നെ രക്ഷിക്കില്ലേന്ന് ചോദിക്കുക. നാമം ജപിച്ച എന്നെ കളിയാക്കുന്നു ഏട്ടൻ എന്നാണ്. പാപോയം കൃഷ്ണരാമേതി അഭിലപതി നിജം ഗൂഹിത്തും ദുശ്ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളാവുമ്പോഴും അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാ അല്ലേ? എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് വയസ്സായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മക്കളൊക്കെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു കൊടുത്തു, എല്ലാം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ശരീരത്തിന് ഇത്തിരി വയ്യായികയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ നാരായണീയമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുക. സുഖമായിട്ട് നാമജപമൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവത് സ്മരണയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി ഒന്നും പഠിക്കാനോ ആയിത്തീരാനോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പോകണ്ട. ഭഗവാനും നമുക്ക് മാത്രം കണക്ഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു വ്രതമെടുത്ത് ബാക്കി അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മാധുര്യം, ശരിക്കും പരിപാകത,
പഴം പഴുത്ത സ്ഥിതി. അപ്പോ ഒന്നിനോട് ഇനി പതുക്കെ 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 ഈ എന്താ പറ്റുമാനങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ഉർവാർക്കും ഇവ ബന്ധനാൻ മൃത്യോർ മുക്ഷീയമാമൃതാത്. എല്ലാത്തിനും നടുക്കുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നിസ്സംഗമായി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്നിരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വയം നമുക്ക് സന്തോഷം, നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമാവും. അവർക്കും അച്ഛനോ മുത്തശ്ശനോ ഒക്കെ കൂടെ വേണം തോന്നും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലൊന്നും കൊണ്ടാക്കില്ല. നമ്മൾ പോണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാതൊരു അവരുടെ ലൈഫിൽ ഇന്റർഫിയർ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. അവർ ഈ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തീയില്ലാതെ പുകഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിങ്ങനെ നൈനൈന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആണ്. അപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരായി അവരുടെ കാര്യമായി ഭഗവത് സ്മരണത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം ധന്യമാവും. അതറിഞ്ഞ് ശാന്തി വരട്ടെ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വരട്ടെ, ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാവട്ടെ. നല്ല ഒരു സത്സംഗ സദസ്സ്, നല്ല അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥലം, തിരുവമ്പാടി കൃഷ്ണന്റെ പുറകില് ഗണപതിയുടെ തന്നെ സ്ഥലമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ സത്സംഗം രാവിലെ 10 മണിയായിട്ട് ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ശ്രവണം ചെയ്തു. അല്ലാഹു അക്ബർ അനുഗ്രഹവും ചെയ്തു. അല്ലേ, അതും പറയണമല്ലോ നമുക്ക്. അനുഗ്രഹം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ലീവ് കുറച്ചു പേർക്ക് കിട്ടി. സത്സംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പാവം അവരും വഴിവിട്ടു തന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സത്സംഗം ലാഭായി. ഇനിയിപ്പോ വൈകുന്നേരത്തെ സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. യഥോ മമാത്മാ ഭവസി ത്വമേവ തതോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിദസ്തി യഥാ തവേഷ്ടം കുരു മാം തഥൈവ ത്വാം ആത്മനാഥം ഗമനം.